वर्कर दी कदर ना होवे ना पार्टी दे विच, फिर उस वर्कर नूं उस पार्टी 'च नहीं रहना चाहिए। वो कहंदे सी कि तुसीं आए नहीं जां किद्दां, फिर वो सारे MC जांदे सी, रेहड़ियां भी इन्हां ने वंडियां आ, उस रेहड़ियां दे विच हारे होए MC भी सी, जित्ते होए भी MC भी सी, पर मैनूं नहीं बुलाया। ये नहीं कहा कि भी मैनू अड़ी नहीं, मैं कि मैनू 13 'ਚ ही दो, पर उन्होंने फिर भी देखो उन्होंने मैं मान इज्जत रखते हुए मैं उन्होंने कहते मैं 7 नंबर वार्ड 'चों लड़ी। देखो एक तो होवे मेहनत ना की होवे, एक सारे शहर में पता है कि भी मेहनत की आ, दिन रात एक करके किते भी गई, मैं कल्ली गई, मैं अपने हसबैंड नूं नहीं लैके गई, एक घर हुंदे सी बच्चों को, मैं जांदी रही, पर मग्गो की टिकट अनाउंस कर दी इन्होंने। देखो फिर ये तो नहीं, पैसे ना सब कुछ नहीं होंगे, फिर जब पैसा ही दे के करना फिर मेहनत करने की तो लोड़ ही नहीं, फिर अपने बच्चे रोलन की लोड़ नहीं, अपना आदमी नहीं, अपने घर बार रोलन की तो कोई लोड़ ही नहीं ना, फिर तो पैसे सिटो टिकट ले लो। नंगिया बादश की घर वाली मैनू एक बार दस दे, मैं कोठी गई सी, शैंडी की घर वाली दस दे मैनू कोठी गई सी, मेशी की घर वाली मैनू दस दे कोठी गई सी, इन्हां नूं टिकटां घरे बैठियां नूं दित्तियां गईयां। लेडी तुरूगी वो भी चाहूगी कि भी मैनू भी कुछ मिले, पर जिहड़ी ब्लॉक प्रेजिडेंट नूं नहीं कुछ मिल रहा सी तां वो भी अगे की किसी नूं अहुदा दिंदी जां कुछ करदी। बिल्कुल नहीं करते जी, बाकियां दी सुनाई बिल्कुल नहीं करते, जिहड़े उहदे मूहरे 5-4 बंदे ने उन्हां दी सुनाई है। विधान सभा चोणां विच करीब 6 महीने का समा बाकी रह गया ते हर पार्टी के वड्डे आगूआं वल्लों फेरबदल का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस हाई कमांड विच आपसी खिच्चोताण के चलते हेठले पद्धर ते भी इसका असर साफ वेखण नूं मिल रहा है, जिस दे चलते बीते दिन ही महिला कांग्रेस नाभा की प्रधान रीना बांसल अते व्यापार मंडल के प्रधान सोमनाथ ढाल वल्लों कांग्रेस नूं अलविदा कह के सुखबीर बादल की अगवाई विच चंडीगढ़ विखे अकाली दल का पल्ला फड़ लिया। रीना बांसल ते सोमनाथ ढाल ने कांग्रेस पार्टी खिलाफ जम के भड़ास कढ़ी है। देखो जदों वर्कर की कदर ना होवे ना पार्टी दे विच, फिर उस वर्कर नूं उस पार्टी 'च नहीं रहना चाहिए। जिस वर्कर ने मेहनत, एक तां हुंदी मेहनत नहीं कीती, एक वर्कर ने सारे शहर नूं दिस रही है मेहनत कीती हुई, पर वो मेहनत मंत्री जी नूं नहीं दिसी, फिर ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ कि भी फिर उस पार्टी 'ਚ रहन ਦਾ ਮੈਨੂੰ कोई ਵਧੀਆ ਲੱਗ नहीं ਸੀ ਰਿਹਾ कि मैं इस पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, क्योंकि ना ही ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ MC ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਆ, ਉਸ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ MC ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ MC ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ MC ਦਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਾਕ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। महारानी परनीत कौर MP हैं, MP इलैक्शन भी मैं किए सी, और MLA इलैक्शन भी मैं 23 ਦੇ 23 वार्ड किए। लोग तो अपना वार्ड कराते सी ना MC, पर मैंने 23 ਦੇ 23 वार्ड एक ब्लॉक प्रेजिडेंट होंदे हुए मैनू हरेक किते कहंदे सी कि भी 23 ਦੇ 23 वार्ड करने, और मैं पहले लेडीज़ इकट्ठियां करती सी, लेडीज़ इकट्ठी करके उन्होंने सवेर तो लैके रात तक अपने नाल तोरना। देखो जे मेरे नाल कोई लेडी तुरूगी वो भी चाहूगी कि भी मैनू भी कुछ मिले, पर जिहड़ी ब्लॉक प्रेजिडेंट नूं नहीं कुछ मिल रहा सी तां वो भी अगे की किसी नूं अहुदा दिंदी जां कुछ करदी। ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਈ। देखो मेरी तो टिकट ही कटती सी इन्होंने, मैं 13 नंबर 'चों इलैक्शन लड़ी सी पहला, पर इन्होंने 13 नंबर 'चों कि किसी भी वार्ड 'चों मेरी टिकट ही कटती सी, कोई टिकट नहीं मेरे नाम सी, बाकिया के नाम सीगे, पर मेरा नहीं सीगा। देखो टिकट कट्टण के बावजूद भी थोड़ी मदद करने कांग्रेस ही थोड़ी उल्ट चली गया। हाँ जी, वो देखो टिकट मेरी आई उपरों आई, राहुल जी को आई, हरीश रावत जी ने फ़ोन किए 3 कि भी इनू टिकट दो, और उन्होंने यही कहा सी कि भी वो जिस वार्ड 'चों मंग रही है उसी वार्ड 'चों दो,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਤੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੂੰ 7 ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਲੜ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 13 'ਚ ਹੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ 7 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਲੜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੋਰਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਦਲੀਪ ਬਿੱਟੂ ਸੀ, ਆਸ਼ੂ ਡੈਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਮ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ 13 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 13 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 13 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 7 ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਹਾਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ? ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਂਟੂ ਭੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਇਹ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲੋਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਲੋਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ। ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ? ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਕਾਊ ਸੀ। ਜੇ 5 ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 13 ਨੰਬਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਸੀਗੀ। ਜੇ 10 ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੱਗੋ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਪੈਸਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟੋ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ। ਐਮਸੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਸੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 7 ਨੰਬਰ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ, 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ। ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੱਗੋ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 5 'ਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। 10 'ਚ 11 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਈ ਆ, 10 ਪਹਿਲੇ ਕਿ 11 'ਚ ਲਈ ਆ ਉਹਨੇ, 11 ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਮਾਂਦਰੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਰੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MC ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, MC ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ MC ਟਿਕਟ ਵੀ ਕੱਟਤੀ। ਜਦੋਂ MC ਟਿਕਟ ਇਹਨੇ ਕੱਟਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਿਕਟ 13 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲਵੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੇ 3। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਰੀਨਾ ਨੇ ਜਿਤਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਆਪੀ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਰੀਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਆਸ਼ੂ ਡੈਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਸ਼ੂ ਡੈਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਰੋ ਮਨੋ ਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਬਿੱਟੂ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਲੀਪ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਂਟੂ ਭੋਜੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਟੂ ਪਹੂਜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਬਦਲਤੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਵੀ ਟਿਕਟ ਬਦਲਤੀ। ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ MC ਟਿਕਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ MC ਟਿਕਟ ਲਈ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, 13 ਤੋਂ 7 ਨੰਬਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਮੰਗੋ ਜੀ ਨਾਲ ਐਡਾ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੋਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਬਾਦਸ਼ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਠੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ੈਂਡੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਠੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜ ਇਹਦੇ ਵਰਕਰ, ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਜ ਵਰਕਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ MC, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ MC। ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਖਰਚੀਏ ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ MC ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਪਾ ਕੇ ਦੇਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾੜ 'ਚ ਖਰਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਇਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹੀ ਨੇ ਸਰ ਵੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਤੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਮਲੋ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ MC ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚਹੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 5-4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਥੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਠੋਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਚਾਇਆ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ।